بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قربانی کے بارے میں یعنی قربانی کرنے کے صحیح طریقہ کیا ہے، قربانی کیسے کرے گی، اگر جانور ذبح کرے تو کس طرح کرنا ہوگا اور کس طرح نہیں کرنا ہوگا۔ جانور قربانی کرنے میں جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسئلہ ہوتا ہے، تمام کے تمام مسئلہ پہلے سے لے کر آخر تک اس ویڈیو میں آپ کو حل کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات ہے کہ قربانی کس طریقے سے کرنا صحیح ہے۔ تو نمبر 1، قربانی میں بغیر دعا کرنے کا مطلب قربانی میں دعا کے بغیر قربانی ہوگا یا نہیں۔ تو دیکھیے، دعا یعنی قربانی میں جو دعا ہوتا ہے، سب سے پہلے دعا تو یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ذبح کرنے والے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے یہ دعا مکمل کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ونحیی ومماتی للہ رب العالمین، یہ جو دعائیں ہیں اگر کسی نے کہا تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ہوا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کی قربانی درست ہو جائے گا۔ وہ گوشت جو جانور کی قربانی کرنے سے جو گوشت ہے وہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں، بالکل حلال ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نام لینے کا کیا مسئلہ ہے کہ قربانی میں سب سے پہلے کہ نام لینا ہوتا ہے، دل میں اقرار یعنی زبان سے اقرار کرنا ہوتا ہے دل میں۔ تو بات سنیے گا، جو دل میں ہے نا نام جو ہے قربانی سے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر آپ جب کہیں گے جانور ذبح کرنے سے پہلے، تو آپ کیا کریں گے، 2-3 سیکنڈ سے پہلے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے نام آپ کو زبان سے لینا یعنی زبان سے اقرار کرنا ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دل میں تو ہے، آپ کی جو نام ہے وہ دل میں ہے، زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ سمجھیے گا، الجھانا نہیں ہے، قربانی کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو کن کن کے طرف سے یہ اقرار قربانی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے، ان کی طرف سے، ماں بہن کی طرف سے، تمام آپ لے سکتے ہیں، اب کسی کے نام لے سکتے ہیں، لیکن اگر کیا کریں گے وہ دل میں ہو گئے نام لے لی تو پھر آپ کا قربانی ہو جائے گا، درست ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 3، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا۔ جو ذبح کریں گے نا وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر غیر مسلم نے ذبح کی تو نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ غیر مسلم کا ذبح صحیح نہیں ہے، مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت۔ بات سمجھیے گا کہ اگر کسی مرد نے قربانی دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے وہ خود کی قربانی خود کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے محلے کے بڑا عالم ہے اس سے قربانی کرا رہے ہو۔ ہاں، اگر آپ کو ضروری ایسا ہو گیا، حال ضرورت ہو گئی کہ آپ خود سے نہیں کر پا رہے یا کہیں جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کسی دوسرے سے کرا سکتے ہیں، دقت نہیں ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ ہے، آپ خود کی قربانی جو ہے آپ خود کرے، عورت ہو یا مرد، ٹھیک ہے۔ اگر عورت ایسا سوچے گی کہ چلو میں اگر قربانی خواہ میں جاؤں تو پھر غیر محروم والے مرد ملیں گے تو پھر میں کیسے قربانی کروں، تو وہ اگر یہ مسئلہ پیش آ گئے تو کسی دوسرے سے کرا رہ سکتی ہیں، یاد رکھیے گا، کسی دوسرے سے کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ نہیں آئے تو وہ عورت کیا کریں گی، وہ عورت خود کی جو قربانی ہے خود کریں گی، یاد رکھیے گا۔ اور ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مرغی یا مرغا کے ذبح کرنے میں میرا ایک ویڈیو ہے اس چینل میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو بہت سارے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے محلے میں کہ گاؤں یعنی گھر سے مسجد کی طرف بھیج دیتے ہیں مرغا کو یا مرغی کو کہ امام صاحب سے ذبح کرا لیا ہو، لیکن یاد رکھیو کہ یہ جو ذبح کرنے والا اپنے عورت بھی کر سکتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے جو مسائل ہے وہ ذبح یعنی جو صاحب نصاب عورتیں ہیں وہ قربانی ان پر واجب ہے، تو پھر کیا کریں گے، اپنے قربانی جو ہے خود کریں گے، کوئی دقت نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا، عورت بھی قربانی کر سکتے خود کی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ مرد اگر ہو تو مرد کر سکتی ہے، لیکن اگر عورت کی یہ پیش آ گئے کہ غیر محرم مل جائے گا یا ڈر رہی ہے کہ جو جانور کیسے ذبح کریں گے، تو پھر اس مسئلے میں
उस जो सिचुएशन है उस वो वक्त में किसी दूसरे से करा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अपनी कुर्बानी करो। अपने कुर्बानी जो मैंने बता दी यही है कि अपनी कुर्बानी खुद करो, ठीक है। इसी तरह जानवर को चारा पानी वगैरह जो है ना वो खिला करके आप कुर्बानी के गाँव में ले जाओ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं कि नहीं जानवर को कुछ भी नहीं पिलाए, पानी वगैरह पानी भी नहीं पिलाए, इसी कुर्बानी में जाके फिर उसको जबा कर दिए। यार कुर्बानी को ना वो यानी जानवर को दिक्कत होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। और इस्लाम क्या सिखाते हैं? इस्लाम तो ये सिखाता है कि कुर्बानी जानवर को तो हुक्म दे रहा है कि कुर्बानी करो, लेकिन याद रखो कि उसको जो है तकलीफ़ से बचा रहा है, तकलीफ़ ज़्यादा नहीं कराना। जितनी आप चाहो तो जो है ना जितनी आप कम तकलीफ़ दो उतनी अच्छा है जानवर को, ठीक है। इसी तरह जानवर को हार पहनाना, हाँ, जो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि कुर्बानी के लिए जानवर ले जाते हैं, फिर उसके गले में हार पहना देते हैं। ये क्या है? ये जो है ना मन घटन जो बातें हैं, ये भूल भलाई की बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ। तो जानवर को घसीट कर ले जाता है। यार सबसे पहले बात है ना अपने आप को, मतलब जो है ना ये जो कुर्बानी के लिए आप जानवर ले जा रहे हो तो उसमें घसीट कर ले जाना ये क्या है? अब बताओ तो सही, अब समझो कि कुर्बानी के वो जोर ज़बरदस्ती ले जाओ, हाँ उठा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ना जानवर को तकलीफ़ मिलता है इससे। इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता है कि जानवर को किसी चीज़ को तकलीफ़ दो, ठीक है। वो आपको मशहूर वाक़या याद होगा जिसमें कि एक औरत ने बिल्ली को क्या कर दिया। बिल्ली जो है ये भी इस्लाम में क्या है, बिल्ली को भी अहमियत दिया, हर जानवर को, ठीक है। तो आप जानते हो तो किसी को भी तकलीफ़ देना इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। जानवर को आपने उठा के ले जाओ फिर ज़बह कर दो, ठीक है। इसी तरह एक जानवर ज़बह हो गए तो उसी जगह पर दूसरे जानवर को ज़बह कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात है कि आप समझो कि एक जानवर को आप ज़बह कर दी तो उसी जो जगह है यानी खून वगैरह हुआ है, या जानवर जो है ना ज़बह करने के बाद फिर दूसरे जानवर उसी जगह पे ज़बह कर रहे हो, देख रहे जानवर, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर आप वही ज़बह करना है तो फिर उस पर कुछ डाल दो, जो जानवर है ना तो उसके करीब दूसरे जानवर को ज़बह कर दो, सही है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये याद जो बात है याद रखिएगा। तो तलवार को तेज़ करके ज़बह करना, जो तलवार है ना जो सूरी है उसको, ऐसा नहीं है कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह यानी कि सुला दी उसके बाद अब क्या कर रहे हो, जो सूरी वगैरह है तेज़ कर रही हो, नहीं, अब पहले ही से तेज़ करके रखो। फिर कुर्बानी के जानवर जो है वो कुर्बानी गाह में ले गए, फिर उसमें क्या करे तो जानवर जो है सूरी तेज़ हो गए, फिर जानवर को क्या करो ज़बह करो। यही तरीक़ा अफजल है, ये अपनाओ, ये अच्छा है, ठीक है। जानवर को ज़बह करने वाला क़िबला की तरफ मुँह करके हो। जानवर जो है चारों पाँव, याद रखिएगा, जानवर को जो है ना चारों पाँव क़िबला की तरफ ले जाए और वहाँ के जो आदमी है उससे पूछ पाछ के जानवर को सही तरफ लिटा लीजिए। और जो कुर्बानी करेंगे या ज़बह करेंगे वो क्या करेंगे, क़िबला की तरफ उसके मुँह होगा, फिर सूरी को क्या करेंगे ज़बह करेंगे सूरी से, ठीक है। तो ज़बह करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, यही बात है कि बहुत सारे लोग होता है कि ज़बह करने से पहले ही यानी बहुत आगे बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। तो उसमें क्या होता है आपको, जैसे कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ ली तो पढ़ने के बाद कुछ बातें हो गई या वो जो ज़बह करने वाला है कह रहा है कि पानी ले आओ या कुछ भी ले आओ, ठीक है। तो ये जो ले आओ कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बाद, याद रखिएगा, तो ये जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा, ये कहना और ना कहना बराबर है, याद रखिएगा। अब ऐसा कीजिएगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जब कुर्बानी आप सूरी लेके जानवर के गले पर आप ले रहे हैं तो फिर ज़बह करने के वक्त उस वक्त में आप 2-3 सेकंड पहले बिस्मिल्लाह कहेंगे, फिर आप कुछ बातें नहीं कहेंगे, ठीक है। सिर्फ ज़बह करना है तो फिर आप ज़बह कर लीजिएगा, यही है। कुर्बानी आपकी मुकम्मल हो गई तो अब क्या करेंगे, कुर्बानी मुकम्मल होने के बाद आपको ये जो नाम वगैरह है उसको भी लेना, किस तरह लेना है ना लेना आपने समझ गए होंगे। तो फिर इस तरह आप कुर्बानी करेंगे, यही सही तरीक़ा है। अब इसको अपनाएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।